On behalf of our PSY Arts and Science College and Pandian Saraswati Yadav Group of Institution, I wish a warm welcome to our guest for the session on today, Auditor Mr. S.A. Vishnu Prasad, sir. Sir, welcome, sir. Thank you. And actually, Vishnu Prasad, sir, is a auditor by profession, and he is a consultant for income tax, GST, and other financial positions. And sir is very closely associated our Pandian Saraswati Yadav group of institutions and group of companies. So our I wish warm welcome to our managing director Varadarajan sir. He'll be joining in this session shortly. So first of all, I just want to give you a brief about the objective of this session. Actually, Pandian Saraswati Yadav group of institution are into education space for the past 20 years. We have entered into education space by 2000, and now it is 20 years we are providing education service to the peoples. And as a part of our group, we have PSY Arts and Science College. And as an eye-opening session, we just want to plan, after completing their 12th, the student does not have any idea. For the sake of the parents or some relatives or friends, they are choosing the courses, and they don't have any idea for to choose their career. So first we want to give the brief about what are the jobs available, what are the professions available, and for this how they need to prepare. So as in this outset, we are starting for the session for a commerce graduates. So if you are choosing the commerce, so auditor is a dream job that everyone looks for. And how you need to prepare for this job profession. So that this will be briefly discussed in this session. So now the session hand over to Vishnu sir. So as Mr. Vairamuthu said, we are going to talk about the commerce group students now. I think I can talk both in English and Tamil. I'll just let you know about what happens if you choose commerce group. First of all, let me start with this. Any business, for example, ஒரு மளிகை கடையில இருந்து till the say like a conglomerate like Reliance, we need a lot of commerce graduates. There is a huge want for it. It is because whatever is the business, whatever is the business you are going to participate in, நீங்க வந்து இந்த காமர்ஸ் குரூப்ல இருக்கிற இந்த கிராஜுவேட்ஸ் இல்லாம they cannot run the show. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா, தொழில் எதுவா இருக்கலாம், எதுவா வேணும்னா இருக்கலாம், ஆனா வர்த்தகம் வந்து ஒண்ணுதான் எல்லாத்துக்குமே. ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும்போது எந்த ஒரு பிசினஸுக்குமே இந்த பிகாம் பிபிஏ அப்படிங்கிற படித்த இளைஞர்கள் வந்து தேவை. இப்போ இந்த பிகாம் பிபிஏ படிக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பினான்சியல் பெனிஃபிட் கொடுக்குமா அப்படி கேட்டீங்க அப்படின்னா, இதுக்கான பதில், சரியான பதில் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் அ பேஸ். இதை வச்சு நீங்க உங்களுடைய கரியரை எப்படி கல்டிவேட் பண்ணிக்கிறீங்க, எப்படி உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு நீங்க எப்படி இதை ஃபர்தரா எடுத்துட்டு போக போறீங்க அப்படிங்கறத வச்சுதான் நம்ம உங்களுடைய கரியர்னுடைய வெற்றியை பார்க்க முடியும். ஸோ பிகாம் இஸ் actually the base for every commerce degree. அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நீங்க இப்போ காமர்ஸ் பிகாம் படிக்கிறது வந்து ஒரு டே ஸ்காலர் மாதிரி டெய்லி காலேஜுக்கு வந்து டெய்லியும் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு போயிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தானே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெத்தனம் போக்கு இல்லாம சொல்லி கொடுக்குற சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கவனமாகவும் ரொம்ப கூர்மையாகவும் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா, டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் இதோட பார்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ஏன் இந்த உலகத்துல வர்த்தகம் இப்படி நிக்குது, இப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது யூ கேன் கம் டு நோ how business is being done, how business is being handled by people, what are the various risk factors, what are the various variables which affects business அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய பேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு நமக்கான கரியர் ஆப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்கலி நம்மளுடைய ஐடியாவை கன்சீவ் பண்ணி அதை கொஞ்ச நாள் ப்ராசஸ் பண்ணி
என்ன கரியர் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பிகாம் படிக்கிற 3 வருஷத்தை நீங்க ஒரு நல்ல டைம் எடுத்துக்கலாம். சரி, பிகாம் படிச்சு முடிச்ச பிறகு என்ன சார் ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்பாங்க. ஸோ பிகாம் படிச்சு முடிச்ச பிறகு ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் பிளத்தோரா ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். ஒரு ஆப்ஷன் 2 ஆப்ஷன் கிடையாது, நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. யூ வில் பி ஓப்பன் டு ஹோல் நியூ வேர்ல்ட் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் எல்லா ஃபீல்ட்லயும் இருக்குது. சரி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்க ஒண்ணு யூ கேன் சூஸ் யுவர் செல்ஃப் டு கோ ஃபார் அ ஜாப், இல்ல யூ கேன் ஹேவ் அன் இண்டிபெண்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப், இல்ல நான் வந்து சின்ன சின்ன வேலைக்கெல்லாம் போக விரும்பல, ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் அ ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு வழி. ஸோ 3 ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த 3 ஆப்ஷன்ல நீங்க எது வேணும்னாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிகாம் படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து வேலைக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும். அடுத்துதான் நம்ம வந்து சிஏ அப்படிங்கிற ஃபீல்டுக்குள்ள வரப்போறோம். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் இந்தியா. இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப யோசிச்சு தான் வருவாங்க எல்லாருமே. ஒன்லி பியூர் டேலண்ட், பியூர் டெடிகேஷன், பியூர் டிசிப்ளின் கேன் பிரிங் யூ நியர் திஸ் கோர்ஸ். இல்ல அப்படின்னா இந்த கோர்ஸை படிச்சு பாஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் டோட்டலி இம்பாசிபிள். பட் நீங்க என்ன அப்படின்னா யூ வில் பி ஓப்பன் டு அதர் பிரான்ச்சஸ் இன் சிஏ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் காமர்ஸ் ஃபீல்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அ company secretary course if you have a very good knowledge in theory, if you have very good English, if you have very good interest in managing the administering company affairs, நீங்க வந்து you can go for a company secretary course. இல்ல சார் எனக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த எக்ஸல் ஷீட் போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு வந்து காஸ்டிங் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா காஸ்ட் அக்கௌண்டன்டா போகலாம். ஸோ காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் கோர்ஸ். கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் கோர்ஸ். CA is it's a totally class apart in vechkonga. It is a combination of everything. It has everything. So பார்க்கும்போது you will be open to a professional environment in all the 3 courses. I get a question, what is this environmental accounting? I don't think anybody will choose it for a career option, but that is a branch of accounts. So that's it. செகண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா when you choose this commerce fieldல நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க இதுலயே மேல் படிப்பு படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா எம்காம், MBA அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயம் இருக்குது. யூ கேன் பர்சியூ ஈவன் லா காலேஜ்ல போய் BL படிக்கலாம் பிகாம் படிச்சு முடிச்ச பிறகு. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ an open option for everybody. ஒரு நல்ல காலேஜ்ல MBA படிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டூ. வசதி இருக்கிறவங்க ஃபாரின் கண்ட்ரில போய் MBA படிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. So that is also a good possibility. So நீங்க உங்களுடைய ஆக்குமெண்ட் எப்படி இருக்குது, உங்களுடைய டேலண்ட் என்ன இருக்குது, உங்களுக்கு என்ன பேஷன், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு then you can take a decision about what to do after BCom. BCom படிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you will be open to a huge amount of possibilities and opportunities at your disposal. Am I clear to everybody? If you have any doubts, you can please intervene and you can ask me if you have anything now. வைரமுத்து சார் சாட்ல போட சொல்லிருக்கீங்களா क्वेश्चंस எல்லாம் எப்படி? Yes sir, questions வந்து chatல போட சொல்லிருக்கோம் சார். So we'll address at the end of the session. Yes sir. என்விரான்மெண்டல் அக்கவுண்டிங்னு சொல்லி மிஸ்டர் சந்தோஷ் கேட்டிருக்கிறாரு. என்விரான்மெண்டல் அக்கவுண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து it is a part of accounts where you consider environmental benefits and environmental expenditures. அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கரியர் ஆப்ஷனா இப்ப அதை போய் பாக்குறது அப்படிங்கிறது நம்ம மாதிரி கண்ட்ரில I don't think it is that advisable. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகணும். ஹலோ சார், அதனால ஏதாச்சும் யூசஸ் இருக்கா? என்விரான்மெண்டல் அக்கவுண்டிங் வந்து இப்போதைக்கு ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனி பிக் இம்பாக்ட். என்ன மேபி ஏதாவது ஒரு மெட்ரோ சிட்டில போய் பார்க்கும்போது யூ கேன் ஃபைண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். போய் क्वेश्चन கேக்குறேனா எப்படி போய்
வெளியில போ. கிடைக்காம இந்த வெளியில போ. இப்போ பை. Is there anything else? Is there any other question? Sir, we can go ahead, sir. Okay. Then we will ask you. Okay. Okay. So பிகாம் படிச்சுட்டு பிகாம் அப்படிங்கிற கோர்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நான் இப்ப சொல்லியிருந்தேன். You can also have a verbi between BBA and BCom. இந்த ரெண்டு கோர்ஸுமே என்ன அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல நம்ம படிக்க போற அந்த அக்கௌண்டன்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட்ஸ், காஸ்டிங் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேஸா இருக்கும் நம்மளுக்கு. தட் வில் பி ஒரு பிகாம் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பேக்கப் ஐடியான்னு கூட சொல்லலாம். பிபிஏ பிகாம் படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு வேற ஏதாவது ஒரு கரியர் ஆப்ஷன் போறோம், நமக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா கூட திரும்ப பின்னாடி வந்து வேற ஒரு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இந்த ரெண்டு கோர்ஸும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். So I think I have explained about all these things. வேற உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கேளுங்க. We can navigate further from your doubts. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, நீங்க பிகாம் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதோ பிபிஏ படிச்சுட்டு இருக்கும் போதோ இல்ல ஏதாவது ஒரு காமர்ஸ் டிகிரி படிக்கும் போதோ யூ மஸ்ட் இண்டல்ஜ் யுவர் செல்ஃப் இன் டெய்லி பிராக்டிஸ். இதை படிக்கும் போது if you know the practical aspects of accounting, for example நீங்க வந்து யாருக்கையாவது ஒரு இன்டர்னா இருக்கலாம், காலையில காலேஜ் போயிட்டு சாயந்தரம் you can work for someone, so that காலையில நீங்க படிச்ச கான்செப்ட் ஈவினிங் எங்கேயாவது அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது you will come to learn about a lot of new things. You put a lot of questions into your knowledge. அப்போ நீங்க வந்து படிக்கிற விஷயமும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். at the same time நீங்க உங்க கரியர் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்றதுக்கும் வசதியா இருக்கும். இந்த 3 years பீரியட்ல நீங்க இப்படி ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா it will be very good for you. BCom படிச்சு முடிச்ச பிறகு you can also go as a banker for any banking exam இருக்கு, CAIIB அப்படின்ட்டு. That is also a very good choice. If you are very much analytically strong அப்படின்னா you can try CISM ரெண்டு கோர்ஸ் இருக்குது. இது எப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு, கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல வந்து ஆடிட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு, இட் இஸ் a foreign certification which is open to full world. நீங்க இந்தியால இருந்து இதை படிக்கலாம். இல்ல எனக்கு ஒரு ஃபாரின் சர்டிபிகேஷன் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா யூஎஸ் மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல சிபிஏ எக்ஸாம் நடத்துறாங்க. ஸோ சிஏக்கு ஈக்குவலண்டா அந்த கண்ட்ரில நடக்குது. ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸையும் நம்ம வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நம்ம பாஸ் பண்ணோம்னா we can handle as professionals in other countries. சொல்லுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் உங்களுக்கு you'll be shown after passing BCom and all these things. Basically ஒரு காமர்ஸ் டிகிரி அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா you can get through into a lot of professional openings. நீங்க அப்போ இப்படி போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு பேஸ் மாதிரி, ஒரு ஸ்டார்டிங் கோர்ஸ் மாதிரி இந்த பிகாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இது படிக்காமலே நிறைய பேர் போறாங்க, பட் ஐ டோன்ட் அட்வைஸ் தட் for everyone. ஓகே, ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி, கேன் யூ ப்ரிஃபர் எனி சிஏ கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டு ஹெல்ப் யூ நோ அபவுட் திஸ் கோர்ஸ், இது வந்து கவர்மெண்ட்ல சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது, அதே மாதிரி இது எந்த காலேஜ்லயும் எடுக்க மாட்டாங்க. பட் இது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் டியூஷன் தான். இந்த டியூஷன் மாதிரி தான் இதை படிக்கணும். நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க, பட் எக்ஸாம் இஸ் கண்டக்டட் பை ஐசிஏ. இட் இஸ் கவர்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஆர்கனைசேஷன். நீங்க வந்து இது தனியா போய் தான் எக்ஸாம் எழுதுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஒரு பிரைவேட் எக்ஸாம் மாதிரி தான் இருக்கும்.
ஆனா நீங்க வந்து இது கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல போனாலும் யூ கேன் கோ ஃபார் டியூஷன்ஸ். நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு மதுரையிலேயே, அதுல நீங்க எதையாவது வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்தா I have 2-3 queries in my chat box, sir, actually. So what would be the right time to start their preparation, sir? இதுக்கு In சார்ட்டர்ட் their course அக்கவுண்டன்சி. yeah, if he or she are Actually, doing suggest you can register after 10th standard. okay, But you prepare for the exam only after 12th standard examinations is over. காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா 55% இருக்கணும், 50% இருக்கணும். வேற ஏதாவது சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா 55% இருக்கணும். மேத்தமேட்டிக்ஸ் இல்லாம மேத்தமேட்டிக்ஸ் எடுத்தா 60% இருக்கணும். சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா சிபிடின்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு, அதை ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணணும். இல்ல ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, சிபிடி. அதை ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணி முடிச்சுட்டு தென் யூ வில் ஹேவ் டு அப்பியர் ஐபிசிசி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. அந்த கோர்ஸை பாஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் யூ வில் ஹேவ் டு பி அண்டர் அ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபார் 3 years as ஆர்டிகல் அசிஸ்டன்ட். அதுக்கப்புறமா அந்த 3 years முடியறதுக்கு ஒரு 6 months முன்னாடி யூ கேன் அப்பியர் ஃபார் சிஏ ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன். சிஏ ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ண பிறகு யூ வில் பி given a membership number, you will become a full-fledged CA after that. So that is how you navigate through the course. இந்த மூணு கோர்ஸ் CA, ICWA, ACS மூணுலயுமே வந்து ஆர்டிகல்ஷிப் இருக்குது. You have to be under the professional or you will have to work under a big company for a certain amount of time. இது CA ல வந்து 3 years இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி அதுலயும் ஒவ்வொரு இதுலயும் 3 years இருக்கு. நீங்க வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கீழேயோ இல்ல ஒரு பெரிய கம்பெனிலயோ நீங்க வந்து you will have to work and then only you can earn the degree. Okay sir, thank you. One more question: before doing degree after 12th can go in the field of chartered accountant? I don't get your question, Mr. Santosh. Can you speak to me? சார் 12th அடுத்து நம்ம டிகிரி பண்ணாம டைரக்டா சிஏ பண்ணலாம். அதுதான் தம்பி பண்ணலாம். பட் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட்ல தான் நீங்க ஸ்டார்டே பண்ணுவீங்க. அப்படி பண்ணும்போது நிறைய பேர் வந்து they will start in the course. அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஒரு பிகாமோ பிபிஏவோ படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா it will be a backup for you. நீங்க சப்போஸ் அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்டரியான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க அங்க போனீங்க அப்படின்னா it will be easier for you. பட் நீங்க படிக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, இல்ல எனக்கு எல்லா டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னா you can definitely go and join without any hesitation. CA போய் படிக்கலாம். But my advice would be to have BCom or BBA degree. That will also be a backup. Suppose நாளைக்கு முடிக்க முடியலன்னா கூட you can see afresh வேற என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு this will be helpful. Thank you. Okay. So anything else should I cover? Vairamutu sir, வேற ஏதாவது query இருக்கா? Yes sir. So please, if you have any other queries, you can shoot now. All are requested to ask doubts through chat or direct call. Okay, generally speaking, final இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு will conclude. என்ன அப்படின்னா, whatever is your career option, don't see just the money which it offers. Kindly look into what amount of happiness you will get by executing each and every professional opportunity. If you are happy and if you are seeing fulfilled, even with a lesser amount of money, you'll be happy. Then that will do a great amount of satisfaction in your life. Another, even if you want to push for a career option, just think whether you need it
and just think whether you'll be happy after doing it. And the third most important thing is whether your family will be happy after you pursuing it. நிறைய விஷயத்தை எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்த்துட்டு you take an important decision. You take this important decision. This important decision வந்து எல்லாருக்கும் லைஃப்ல வந்து ஒரு தடவை தான் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு டைம் கிடைக்கும். After finishing 12th standard, when you set course for such a big opportunity, you must feel ready, you must feel prepared, and you must feel bold about this. இந்த மூணு விஷயமும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த மூணு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே நீங்க எந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணாலும் you will be happy with your life and you will face everything properly. So இந்த மூணு விஷயத்தையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு கரியர் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க. If you need time to think, take your time to think, make time for your thinking daily, and put your things in proper perspective in writing, and then take a decision and then pursue the opportunity. I have one more query. So we have two queries in the chat box, sir. Intermediate is worth to select a career for anyone. Sir, CA intermediate is a career career, sir. CA intermediate is a secondary exam. You will not become a chartered accountant after completing CA intermediate. You will have to complete CA final to become a chartered accountant. So intermediate மட்டும் முடிச்சிட்டு நீங்க உட்கார்ந்திருந்தீங்க அப்படின்னா you will not be நீங்களும் ஒரு பிகாம் ஒண்ணுதான், ஒன்னும் பெரிய பெனிஃபிட்டும் கிடையாது, உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதுவும் கிடையாது. But you will be pursuing a course which is just half finished CA intermediate. So you'll have to take time, complete CA final, and then see. When you become a chartered accountant, I don't think there will be any other questions which is required. நல்ல career option அப்படிங்கிற கேள்விக்கு வந்து தேவையில்லை. It is a very good career option without doubts. Beyond doubt, it is a very good career option. So you can just go for CA if you have the time amount, energy, and discipline. You can just go for it. சார் சிஏ பண்றதுக்கு காலேஜ்ல என்ன கோர்ஸ் எடுக்கலாம் பிகாமோட? பிகாம் இஸ் தி பெஸ்ட் சாய்ஸ் தம்பி. வேற நீங்க வந்து எடுத்து வேற ஏதாவது படிக்கிறது அப்படின்னா you will diverge from the course. I suggest you to take BCom. That would be the best option. சார் பிகாம் ஓகே சார். பிகாம்ல நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு சார். சோ which branch BCom CA எடுக்கலாம். So one more query in the chat box, sir. I'll just check it out. 1 minute. Yes, sir. Is there any interview? எனக்கு அந்த query வரலையே. Can you read it out for me? Sir, can you read it out for me? Yeah, one second, sir. Is there any interview after clearing CA final exams? Interview regarding what? உங்க வேலைக்கு போறதுக்கா? இல்ல சார், அந்த ப்ரொஃபஷனல் இப்போ லைக் IAS IPS it's a part and parcel இல்ல of there are a lot of small courses inside CA exams. GMCS, ATS இது மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. For example, இப்போ GMCS கோர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. You will be taught about how to communicate with people, how to conduct yourself in front of people. இப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிஏலே ஒரு கரிக்குலம்லே சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸோ இல்லைன்னா அங்க இருக்கிற லோக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இது வெரி குட் கோர்ஸ். யூ கேன் while pursuing CA itself நீங்க வந்து எப்படி உங்களை நீங்க செக்யூர் பண்ணி தான் படிக்க போறீங்க. அப்படி செக்யூர் பண்ணி படிக்கையில you will not have that amount of people skills. So அந்த GMCS கோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா you will improve your people skills, and when you come out that will be very much helpful for you. So அதனால ஸ்பெசிஃபிக்கா இன்டர்வியூ அந்த மாதிரிலாம் அது இருக்காது. Okay, sir. Is there any other query? Participants, please feel free to raise your queries.
Fine. I don't think we have any query. Vairamutu sir, am I audible to you? Yes, sir. Okay. Shall I conclude my session? Is there anything else which I should? Yeah, one sec, sir. We have one more query. Possible to pursue MBA? Of course, certainly. MBA in any college. Hello. விஷ்ணு Anna? வரதராஜன் யார்? Yes. I can't விஷ்ணு see. கேக்குதா விஷ்ணு? கேக்குது. I can't see. Audible also. Varadajana, you are not audible. Sir, your voice is not audible, sir. இல்லையா? இப்ப ப்ராப்பரா? இப்போ ஓகே சார். Now Now. Is it okay now? Yeah, okay. Okay, விஷ்ணு, உன்னோட செஷன் இப்போ ஃபுல்லா பார்த்தேன். Fantastic. இப்ப ஜெனரலா the next generation of commerce student employment, what do they miss out on during education? La அவங்க என்ன படிக்கணும், எப்படி படிக்கணும், இல்ல என்ன பிரான்ச் மேக்? I leave selection of branches to the passion of the students. But என்ன lacking அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா there are a lot of lacking things. என்ன அப்படின்னா இந்த காமர்ஸ் ஃபீல்டுல உள்ள வரும்போது நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு சயின்ஸ் குரூப் கிடைக்கல, நான் காமர்ஸ் குரூப்புக்கு வந்தேன், என்னத்தை போய் படிக்க போறோம் அப்படின்னு they have a lethargic approach towards the subjects. பட் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, எதை ஒரு சயின்ஸ் கிராஜுவேட்டோ இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டோ கூட இல்ல ஒரு படிக்க முடியாதையோ படிக்க வாய்ப்பு கிடைக்காத ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம காமர்ஸ் குரூப்ல படிக்கணும். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி பேக் போன் ஆஃப் எவ்ரி பிசினஸ். நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி, அப்போ நீங்க படிக்கும் போதும் டெய்லியும் இது பண்ணும்போது, டெய்லியும் நீங்க வந்து காலேஜுக்கு போகும்போது கூட, இஃப் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் கீப் தட் இன் யுவர் மைண்ட், அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன படிக்கிறோம் அப்படிங்கறத நீங்க மனசுல வச்சுட்டு, அதை நீங்க எங்கேயாவது ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரை பண்ணி அந்த இன்டர்ன்ஷிப் படிக்கும் போது நீங்க அதை அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா, நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ யூ வில் ஃபைண்ட் மீனிங் இன் இட். அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட், நீங்க ஒரு we have interviewed, நானும் வரதராஜனாவுமே we have interviewed many people. We find that lacking in the commerce graduate students are very much. சாதாரணமா ஜர்னல் என்ட்ரி போடவே ஒரு பிகாம் படிச்ச பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ தெரிய மாட்டேங்குது. It is because they have been taught well, but the thing is they did not be attentive about what they have been taught, or they did not capture that when it was being taught. அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஒரு அவென்யூ கிடைக்காம என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஹேவ் நாட் டேக்கன் திஸ் சோ சீரியஸ்லி. பட் ஒரு பிகாம் படிச்சு முடிச்சுட்டு இல்லைன்னா ஒரு எம்காம் படிச்சு முடிச்சுட்டு when you go out of the college and you go for an employment, you must have the edge of the whole commerce field with you. Only then the employer will be interested in you and giving you any job. Even if you are not going for any employment, நீங்க உங்களுடைய பர்சனலா ஒரு ப்ரொஃபஷனையோ இல்லைன்னா ஒரு பிசினஸையோ ப்ரொமோட் பண்ணணும், இல்ல அதை பர்சியூ பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட யூ மஸ்ட் பி நாலேஜபிள் இனஃப் டு பர்சியூ தட் ஆப்ஷன். அப்போ நீங்க படிக்கிற விஷயத்த வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாகவும் படிக்கிற விஷயத்த வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டும் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் தட் வுட் சஃபிஸ். எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்படிங்கிற பாயிண்ட வந்து பேசும்போது இதெல்லாம் வந்து பிளே அ மேஜர் ரோல். சரி விஷ்ணு, இன்னொரு பாயிண்ட், இப்ப உங்க சைட்ல இருந்து எனி கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்ன்ஷிப் வந்து காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கிற பசங்களுக்கு என்ன கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்ன்ஷிப் நீங்க கொடுக்கலாம், அதுல என்ன மாதிரி எல்லாம் அவங்க நாலேஜ் கெயின் பண்ணலாம்? நம்ம வந்து எப்படின்னா, இப்ப காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம
we can give them live accounts. இப்போ ஒரு பிசினஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிசினஸ் வந்து இப்ப எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய பிசினஸ்னுடைய அக்கௌண்ட்ஸையே வந்து அவங்க இது பண்ண சொல்லலாம், ஹேண்டில் பண்ண சொல்லலாம். அப்படி பண்ணும்போது எலிமெண்டரியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா they will know what they study, எப்படி நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம படிச்ச நாலேஜ் எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிறது படிக்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கலாம். தட் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே. ஏன்னா இப்ப நாங்க வந்து இப்ப நம்ம காலேஜ்ல இப்பதான் செகண்ட் பேட்ச் வந்து பிகாம் சேர்றாங்க. சோ இப்ப நம்மளுடைய ஐடியா என்னன்னா உங்களை மாதிரி ஆடிட்டர்ஸ் மத்த இண்டஸ்ட்ரியோட கொலாபரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணும்னு ஐடியால தான் we are there. இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஆடிட்டர் ஆபீஸ்லயோ இல்ல ஒரு கம்பெனில போயோ if they are doing an internship, what are the important factors and what are the important roles they need to play? Basically என்ன அப்படின்னா how to capture data from the primary information. அதாவது எப்படி ஒரு இன்வாய்ஸ்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை கேப்சர் பண்ணி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு அக்கௌண்டன்ட்னுடைய ஜாப். ஸோ அதை நம்ம கத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செலவு நடக்குது, ஒரு இன்கம் வருது அப்படின்னா அதனுடைய ஆரிஜின் எங்க? விஷ்ணு, இந்த விஷயங்களை நீங்க இங்கிலீஷ்லயும் சரி தமிழ்லயும் சரி கொஞ்சம் விலாவரியா சொன்னா நல்லா இருக்கும். ஓகே ஓகே. See for example like as I already told, any business க்கு வந்து accounts வந்து it is going to be a backbone. So அது எப்படி பேக்போனா இருக்கு அப்படிங்கறத நான் இப்ப நம்ம சொல்ல போறேன். அதாவது என்ன அப்படின்னா whatever is the business, they will have income and expenditure, they will have profits or losses. So ஒரு பிசினஸ் நடக்குது அப்படின்னா they must know whether it is running profitably or they have stepped on any losses அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியணும். இது தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்னா டெய்லியும் மெத்தாடிக்கலா குரோனாலஜிக்கலா they will have to build up accounts. அதாவது they will have to account each and every income and expenditure properly. That is in the hands of the accounts where BCom comes to play. And இதுல எப்படி அக்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா each and everything will be backed by a voucher. So இந்த ஒரு இன்வாய்ஸ் பில் வவுச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் they must input that into a accounting system and they must finalize the accounts and அந்த finalize பண்ண accounts மேனேஜ்மென்ட்க்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அப்படி மேனேஜ்மென்ட்க்கு சப்மிட் பண்ணும்போது on a daily basis or a weekly basis or on a monthly basis கொடுக்கும்போது the business owners or the management will come to know whether நாம பண்ற பிசினஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டபிளான பிசினஸா போய்கிட்டு இருக்கா, இல்ல எந்த இடத்துல செலவை குறைக்கலாம், எந்த இடத்துல இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் ஒரு அக்கௌண்டன்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ற ஒரு இந்த அக்கௌண்ட் ஷீட் இருக்கு இல்லையா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட், இதை வச்சுதான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தெரிய வரும். ஸோ இட் இஸ் a very fundamental level. If the accountant is not there, I don't think any business would be executed properly. So this is how ஒரு காமர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபீல்டு வந்து பிரைமரி லெவல்ல இருந்து மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் எப்படி டிராவல் ஆகுது அப்படிங்கறத இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொன்னது. Two queries came to my chat box, sir, actually. சொல்லுங்க சார். Is there any job opportunities for BCom in income tax department? கவர்மெண்ட் வந்து இந்த எக்ஸாம் வச்சு எடுத்துக்கிறாங்க சார், கொஞ்சம் நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறாங்க, இன்ஜினியர்ஸ் கூட எடுத்துக்கிறாங்க. Yes, yes. இன்ஜினியர்ஸ் கூட எடுத்துக்கிறாங்க. எப்ப எக்ஸாம் நடக்குது என்ன அப்படிங்கிறது we can go. But BCom is one primary level. அதுக்கு மேல you can pursue higher education and then try for a job. That is my and sir, give computer science students. BCom computer science, FD computer science students. Nice. Sir, one more is scope of cost accounting in future, sir.
அதான் சொன்னேன் 3 கோர்ஸுமே ஈக்குவலி Important. யூஸ்ஃபுல்லான கோர்ஸ். அது 3 கோர்ஸுமே தே ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் சோ மச் தட் இந்த சிஏ ஐசிடபிள்யூ ஏசிஎஸ் இது 3மே எப்பவும் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து யூ டி நாட் ஹேவ் எனி டவுட். இப்போலாம் பிஎஸ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ், அதுல எல்லாம் கூட இப்பெல்லாம் எப்பயுமே பிஎஸ்யூஸ் ஃபார் the CA, ICW and ACS people. BSc computer science படிச்சிட்டு காமர்ஸ் என்ன பண்ண போறீங்க? BSc computer science you have already chosen that you will not come to this field, but BSc computer science படிச்சிட்டு கூட you cannot pursue BCom again. I think BCom இன்னொரு தடவை undergraduate படிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். BSc computer science படிச்சிட்டு you can further go for CA நீங்க படிக்கலாம். CA, CW, CS வந்து 3மே படிக்கலாம். அதுல வந்து ஒன்னும் இது இல்ல, no restrictions. Anybody can do CA, CW, CS. The only thing is you must get through. Okay. Hello. So we request MD sir for check with any other queries or one second, sir. One more query, sir. Is there any sub-degree in BCom which would be helpful for CA? What is the sub-degree? If some BCom CA or BCom banking, those kind of sub-degrees also available in some institutions or universities. Any BCom with good with accounts and economics in it is a good supplement for CA. இதுதான் படிக்கணும் அதுதான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது CA is going to be totally different thing. பட் நீங்க எலிமெண்டரியா நீங்க வந்து பிகாம்ல படிக்கிற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதை ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால இதுதான் படிச்சுட்டு அது படிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரியான கம்பல்ஷனோ இல்ல இந்த மாதிரி ஒரு கிரைட்டீரியாவோ கிடையாது. You can go for any kind of BCom and you can pursue. If there is accounts and economics in it, I think it would be a very good foundation for CA. Okay, sir. Now I request our Managing Director Varadarajan sir for the closing remarks. I think he's not online நினைக்கிறேன். உங்க போன்ல தான் கேட் பண்றீங்களா? Sir is in online, sir. Actually, Okay, Vairamuthu. Yes, sir. You are audible, sir. All the queries over. Yes, sir. Queries all not audible. Hello. Okay. Okay, Vairamuthu, is it audible? Yeah, audible, sir. Vishnu
Okay, Vishnu is a young auditor who is upcoming in a very professional way. நமக்கு அவர் தான் ஆடிட்டர், and he is very young and passionate. அதுதான் முக்கியமான விஷயம். He is passionate about auditing. So we thought the younger generation will get tips, passion, accounts and auditing or finance department. Because எனக்கு தெரிஞ்சு he is like mentoring our finance department மாதிரி. He always free flowingly advises lot of tips for our all the businesses, and he is one who never thinks about giving suggestions and advices. And moreover, நானும் விஷ்ணுவும் இந்த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கே இன்டர்வியூலாம் கம்பைண்டா கண்டக்ட் பண்ணோம். அதுல ரொம்ப ஹர்ட்டிங்கா இருந்தது என்னன்னா, எம்காம் படிச்சவங்களுக்கு கிரெடிட் டெபிட் அந்த அவர் சொன்ன மாதிரி ஜேர்னல்ல கூட ஒழுங்கா என்ட்ரி போட தெரியலங்கிற மாதிரி. ஸோ அப்ப ரெடிமேட்லி விஷ்ணு வாஸ் டெல்லிங் மீ, சார் அப்ப அண்ணே அப்ப அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்கிற பசங்களை நம்ம வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்து அவங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கா பண்ண தானே இவங்க வந்து எம்காம் படிக்கும் போதே ஒரு ஐடியாவோட போவாங்கன்னு சொன்னாப்ல. ஸோ I sincerely thank Vishnu for spending his valuable time for today's session with younger generation. So Namma BCom, he will really support, and he is going to be great knowledge of students, because total environment nalla irundha நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும்னு ஒரு திங்கிங்ல உள்ள சில பேர்ல விஷ்ணு இஸ் ஆல்சோ ஒன் மென்டார் அட்வைசர் ஃபார் அவர் காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். அண்ட் நாங்க முன்னாடி பேசின மாதிரி we will work out with the internships, the students, commerce students, and how we can make them stand out of other people in practical knowledge. அப்படிங்கிறது I can take his confirmation without even asking that he will continuously support the students. So adala in future we will work out, and so this session will be a starting of all those things. இதுவரைக்கும் நம்ம காமர்ஸ் இல்லாதனால ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் அப் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம காலேஜ்க்கு வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு ஏற்கனவே 2-3 செஷன்ஸ் எடுத்திருக்காரு Vishnu. So for commerce department of our Pandian Saraswati PSY Arts and Science College, Vishnu would be a very strong and very valuable resource for the next generation. So அதையும் நம்ம எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ஸை நம்ம உருவாக்கணும். ஸோ டுடே செஷன் is just starting for wider. I thank Vishnu for being here, and the organizers for coordinating all such things, and the students for participating in such a wonderful thing. Thank you all. Vairamuthu? Yes, sir. Vishnu, sir. It's over, so you can. That's it. So we can we close it? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Anandal. So we'll be back with another set of eye-opening sessions by next week.